ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જે જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना 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 असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। कौन है मनिका आपके साथ? दादा मैं खुशी हूँ, मोनिका दीदी बाहर है। ओके ओके खुशी ओके दिव्या बहन 3 मंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोवे सौवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येस्मिन् मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। खुशी डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। गया। काव्या स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मैं अपनी पर हाँ दादा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान। हे हे दादा भगवान, भगवान, हे आपके बच्चे। हम हैं हम हमके हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे के हैं सच्चे। दिल के हैं के हैं सच्चे, सच्चे, भी है कच्चे। फिर भी फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। पर्व। हाँ दादा। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, पर्व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, पर्व रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, पर्व टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब वीडियो ऑन करो। काव्या पर्व खुशी। ओके खुशी। हाँ ओ करिश्मा आ गई। हाँ, अभी आई। तो दीदी के बड़ी दीदी किधर है? बड़ी दीदी आ रही है, वो खाना खा रही थी अभी। अच्छा खाना खा रही है। ओके ओके ओके। चलो तो अभी क्या वीकेंड में क्या किया आप लोगों ने? किसी ने रिपोर्ट तो नहीं भेजा? ओके सैटरडे संडे मंडे। और आपका वीकनेस क्या था? आपको ऐड क्या करना था दादा आपका? वो हाँ, मतलब वैसे पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्टडी करने का बोला था। राइट। तो ये 3 दिन कुछ मतलब एक्स्ट्रा स्टडी किया? हाँ दादा, मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन वो जो अभी चैप्टर स्टार्टिंग करवा है उसको एक बार पढ़ा था मैंने। तो कितना सैटरडे संडे मंडे कितना टाइम एक्स्ट्रा स्टडीज में डाला हो? चार्ट बनाओ। हाँ। हम्म। हाँ दादा, बनाऊंगा, बना लूंगा। काव्या हाँ दादा। और आपने क्या? अपने एक्स्ट्रा स्टडीज भी मैंने की थी और स्टडीज भी अच्छे से हुई थी। अ, लेकिन दादा एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी। नहीं एक्सरसाइज की बात नहीं, प्रेयर के आपने प्रेयर नहीं करती है ना? हाँ, प्रेयर की थी दादा। वो अभी मैंने एक नोट बता दी थी ऊपर बुक के ऊपर कि प्रेयर करने के बाद ही वो करने का स्टडीज। ओ वेरी गुड। कितना दिन में कितना करा? सैटरडे कितना किया? संडे कितना किया? मंडे कितना किया? दादा सैटरडे 2 आवर ट्यूशन का हुआ, और
2 आवर स्कूल की स्टडीज हुई। तो 2 दफा प्रेयर किया था। हाँ। और आज स्कूल में कितना सब्जेक्ट? दादा 8 सब्जेक्ट हुए थे। 8 सब्जेक्ट, 8 प्रेयर की थी आज। नहीं दादा, स्कूल में नहीं की थी। क्यों? वो दादा स्कूल में टीचर आते ही पढ़ाना शुरू कर देती है ना, इसलिए। मैं प्रेयर कभी को कभार भूल भी जाती। प्रेयर कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट। तो 2 मिनट बिटवीन क्लासेस नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन दादा स्कूल में भूल जाती हूँ। हाँ, तो ये नहीं चलेगा। आपको 100% सब में मार्क्स लाने का, तो ये नहीं चलेगा। ओके हाँ। के जिया बेन, તમે પ્રેયર શીખી ગયા? हाँ દિવ્યા બેન, પ્રેયર આવડે છે? कई બોલો સ્ટડી પ્રેયર બોલો સાથે. तारी प्रिय નથી આવડતી મને બી નહીં આવડતી તમને હોમવર્ક કહ્યું હતું ને કરવાનું? સ્ટડી પ્રિય नहीं आवडती स्टडी प्रेयर वीडियो में क्या बोला था? स्टडी प्रेयर में यू हैव टू डू बिफोर स्टडी, और माइंड फ्रेश हो जाता है, क्लीन हो जाता है. ओके कल करने का आपको. दिव्या बहन, पापा के पास है प्रेयर. ओके पर हाँ दादा। कितनी प्रेयर की है? सैटरडे, संडे, मंडे स्टडी प्रेयर. हाँ दादा की आज तो मतलब होमवर्क करने के टाइम बैठा था, तब मैंने स्टडी प्रेयर की थी। स्कूल में? बाद स्कूल में नहीं हुई। क्यों? शर्म आती है? और मन में नहीं दादा। बोलने का है. मन में बोलने का है, माइंड सेट कर. एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके दूसरा सब्जेक्ट तो प्रेयर करता तो आज फायदा होगा. हाँ। छोटी सैटरडे संडे पढ़ाई की थी? नहीं, सैटरडे स्कूल में की थी, फिर नहीं किया। कितनी दफा स्कूल में किया था? ये सच बोलना. ओके झूठ मलना मत. यू टू इफ यू लाई इट्स योर प्रॉब्लम. इफ यू नॉट लाइक योर प्रॉब्लम. मेरा प्रॉब्लम नहीं कुछ. स्टडी प्रेयर नहीं की थी, बस स्कूल में स्टडी की थी। स्टडी प्रेयर की बात हो रही है करिश्मा. वही स्टडी प्रेयर नहीं की थी। ओके नहीं की थी. सैटरडे स्कूल के आगे सैटरडे संडे और आज भी। नहीं किया, आज भी नहीं किया. ओके तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम करिश्मा दीदी? ओके नहीं करने का तो मत करो. ओके अभी आपको कभी नहीं पूछेंगे अभी. खुशी दीदी? हाँ, स्टडी प्रेयर मैंने सैटरडे को स्कूल में एक बार की थी, और संडे को मैंने नहीं की स्टडी प्रेयर, और आज मैंने 3 बार की थी। कब किया था? आज सुबह जब स्कूल में प्रेयर हो रही थी तो मैंने स्टडी प्रेयर की थी, और जब फिजिक्स का नहीं, इंग्लिश का क्लास था, तब सर ने प्रेयर बोलने को कहा था, तो मैंने स्टडी प्रेयर बोली थी। और अभी सत्संग के टाइम में बोला था। तो आप दूसरे और एक्स्ट्रा स्टडी किया आप? सैटरडे हाँ, संडे? किया था। सैटरडे संडे हाँ, किया था। तो
प्रेयर नहीं की थी, राइट? नहीं। देखो, यू मस्ट ट्रैक, यू मस्ट ट्रैक। करिश्मा को नहीं करने का तो मत करो। आई डोंट वांट टू यू टू ट्रैक करिश्मा। खुशी दीदी, यू हैव टू ट्रैक। चार्ट बनाओ, ओके? हाँ। पर चार्ट बनाओ आपका एक्स्ट्रा स्टडीज का कितना आवर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें क्या, सैटरडे संडे क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। है खुशी दीदी? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। काव्या दीदी, क्या हाँ दादा। प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मोनिका, आप तो छुट्टी है, वो तो स्टडी का, आप स्टडी नहीं करती है क्या? कुछ अरे करते हैं? हाँ, करती हूँ दादा। मैंने प्रेयर में सुबह उठते वक्त ये निश्चय के साथ करती हूँ प्रेयर, और साथ ही जब आरती करते वक्त मैं करती हूँ। 2 दिन मैंने किया था और सुबह उठ के भी किया, और आज भी मैंने सुबह उठ के किया था। नहीं नहीं, अभी देखो वीडियो में क्या बोला, बिफोर स्टडीज, स्टडीज इम्प्रूवमेंट और स्टडी, अभी आशंका का है, उसको बोलो कि ये 3 आइटम क्या है, वो स्वामी जी ने बताया था, ओके? हाँ। जो आपको पढ़ते हैं तो सब याद आ जाए। हाँ, जय सच्चिदानंद। पहला ये है कि हमें पढ़ाई करते समय हमें शरीर से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आत्मा को लगन दे के बाद में पढ़ाई करनी चाहिए। और साथ ही हमें हमेशा जो भी हम अक्षर पढ़ते हैं, तो हमें प्रेयर कर कर ही पढ़ना चाहिए, ताकि वो हमें इजीली याद रहे, और एक चित्त से पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें हमेशा समझ कर पढ़ाई करनी चाहिए, कभी भी रटना नहीं है। जब हम समझते हैं तो जीवन का मूल भी मिलता है, और साथ ही ज्ञान भी मिलता है। और तीसरा ये है कि नहीं नहीं, दूसरा में ऑल्सो पिक्चरलाइज करने का। हाँ, विजुअलाइज करने का है। और तीसरा ये है कि हमें दूसरों के, जब भी हम जो भी हमने पढ़ाई की है, जब हम दूसरों को सिखाते हैं, तो वो हमें इजीली याद रह जाता है। तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। ये 3 जब भी हम फॉलो करते हैं, तो हमें ज्ञान बहुत इजीली याद रहता है और कभी भूलता नहीं है कोई भी चीज। ओके, तो पर आपको एक्स्ट्रा स्टडीज किसको टीच किया आपने? हाँ दादा, अभी तो मतलब एसएसटी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और इंग्लिश का, तो उन दोनों में मैं पढ़ता हूँ अभी तो। किसको टीच किया आपने? मतलब ये तीसरा क्या पॉइंट कह है रहे? ना, कि टीच किसी को करने का, कि मैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने ये पढ़ा, उसमें ये आता है। हाँ। नहीं हम्म। दादा, अभी ऐसा कोई है नहीं टीच करने वाला जिसको हाँ मैं टीच तो करूँ। मम्मी मम्मी है तो मम्मी को टीच करो, मम्मी ने तो खुद को टीच करो। हाँ। खुशी, आपको किसने टीच किया आपको, आपने? मैंने आज केमिस्ट्री मेरी दोस्त को सिखाया था। किसको? मेरी एक फ्रेंड को मैंने, दीदी ने मुझे केमिस्ट्री सिखाया, तो वो मैंने मेरी दोस्त को सिखाया था। ओके, वेरी गुड। काव्या? दादा मैंने अपने भाई को सिखाया था। वो तो बहुत अच्छा है। अभी करिश्मा तो यूजलेस लगती है, उसको कुछ करने का नहीं मांगता है, तो इसको तो सिखाने में फायदा नहीं होगा, राइट करिश्मा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी कैसा? पढ़ाई करती हूँ, जब भी पढ़ाई करती हूँ तो आईने के सामने देख कर ही करती हूँ। अपने आप को सिखाती हूँ, ना कि दूसरों को। वो तो आपको खुद को सिखाती है, और खुद को कितना 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा? हाँ, अभी आपको तो 2 दे दिए हुए हैं। उन लोग को सब ये पढ़ के आगे चली गई है।
हाँ देखो हसमुख काका, इसके बारे में थोड़ा हाँ बताओ। अभी इन लोग थोड़ा थोड़ा ये 3 पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा आता है, पर सीरियस नहीं है। हम्म और करिश्मा तो कुछ भी सीरियस नहीं है। ओ मोनिका, मोनिका दीदी, पापा को बोलना कि दादा वॉज हम्म वेरी अपसेट एट हाँ हम्म करिश्मा। ओके, और बाद में हाँ हमको बताना पापा क्या बोलते हैं। क्योंकि हाँ बराबर है। बोलो कि वो जिद करती है कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा। हाँ ओ, दादा। बोलो हसमुख काका। हाँ नहीं, ये जो तीसरी बात बताई ना कि हम कुछ भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले अगर हमको कोई पूछता है कि हमको सिखाओ तो सिखाने का, वरना हम अंदर अंदर ही ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि मैंने आज इतना पढ़ा तो मेरे को ये लगा कि ये इतना इतना है, या सही है गलत है, तो वो आगे आके कुछ ना कुछ वो करेंगे। बरोबर है। तो ये बहुत अच्छा है। ये क्या है, उसको स्वाध्याय बोलते हैं, हम अपने आध्यात्मिक भाषा में स्वाध्याय बोलते हैं। जो आपता पुत्रा लोग रोज करते हैं, आपके साथ करते हैं ना, वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना ही ज्ञान वो पक्का कर रहे हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह यही मेथड हम पढ़ाई में भी एप्लीकेशन करेंगे कि हमने जो जो समझा है, बरोबर है, वो समझ हमारी बरोबर है कि नहीं, वो किसी के साथ में शेयर करने की। वो हमने आज इतना इतना मैथ्स में सीखा, तो ये चैप्टर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ वो हम उनको सिखा नहीं रहे, हम हमारा ही पक्का कर रहे हैं। बरोबर है। तो ये बहुत बहुत मतलब बहुत हर एक फील्ड में ये चीज हमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये सिखाने की सीखा हम बाहर से सिखा रहे हैं लेकिन अंदर से हम खुद ही सीख रहे हैं। बरोबर, ये अंदर समझ में रख के दूसरे से उसके बारे में डिस्कशन करने का। बरोबर, और हमेशा ये डिस्कशन करने के टाइम हमारा सही है वो पकड़ के नहीं रखने का है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका भी हम व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर कैपेसिटी रखने की। अगर वो क्या कर रहे, हम बोल रहे नहीं यही सही है, वो पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। वरना क्या हो जाएगा, कोई सामने वाला सुनेगा भी नहीं और हमारा जो डिस्कशन का जो चांस है वो कम हो जाएगा। इसके लिए अपने ओपन माइंड से उसके साथ कुछ भी चर्चा करने की, अगर वो कुछ आपका पॉइंट 2 पॉइंट काटता है, बरोबर के नहीं है, बरोबर नहीं है, तो किस एंगल से बरोबर नहीं है वो हमको समझने के प्रयत्न करने का है। वो उनका क्या व्यू पॉइंट है वो जानने की भी हमको कोशिश करेंगे। तो उनका भी जो समझ है, उनकी भी जो ज्ञान है, वो भी हमको काम लगेगा। बरोबर है, मेरा सही है, मेरा पक्का है, यही सही है, ये सोच के हमको करने का नहीं है। उसको ये भाषा में स्वाध्याय कर दो। आगे भी दो दो तीन पॉइंट जो बताए पढ़ाई के लिए, याद रखने के लिए, कि हम कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा विजुअलाइज करो। बरोबर, तो विजुअलाइज करेंगे ना तो एकदम से पक्का हो जाएगा कि ऐसा है ऐसा है। और पढ़ाई रटने की जरूरत नहीं है, हमको समझने में ज्यादा टाइम, समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि ये। और समझने का भी कैसा है कि लाइन टू लाइन हम समझेंगे, ए लाइन में पहली लाइन में इतना किया है तो उसका मतलब ये हुआ, दूसरी लाइन में ये किया है तो उसका मतलब ये हुआ, और फिर पूरी लाइन में क्या कहना चाहते हैं, ऐसे करके हम उसका अभ्यास करते जाएंगे। तो हमको वो अंदर की जो, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान शक्ति पड़ी हुई है लेकिन हम उसको खिलने का फोकस, उसको खिलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इसके लिए तो उसके ऊपर आवरण आ जाता है। अगर उनको फोकस करने का मतलब ज्ञान को खिलने का मौका मिल गया, वो चारों ओर से बहुत सारा पड़ा, और कितना आपको एक ही चीज में कितने एंगल से आपको देखना शुरू हो जाएगा, और आप वो जो पढ़ा हुआ है ना वो लाइफ टाइम आप भूलोगे नहीं। तो ये जो तीन चार बातें हैं उन जो बताए, उनको अब रोज अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल में रखने का है। उसका क्या अनुभव हुआ वो जानने का है, कि उन्होंने बताया कि विजुलाइज करने का। तो ऐसा बहुत पूरी किताब पढ़ के विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। पूरा एक चैप्टर पढ़ के उसका विजुलाइज करने का, भाई ये कैसा होता है। बरोबर। तो उसको इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो शक्ति, ज्ञान की जो शक्ति पड़ी हुई है, उनको ज्ञान विकसित होने का स्कोप मिलता जाएगा। बरोबर। तो ये तीन चार जो बातें हैं बहुत बढ़िया बातें हैं, और ये हमारे जीवन में भी हमको बहुत काम लगेगी। बरोबर। तो ये खास करने का है, आपको रोज उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने का है। बरोबर है, कि उन्होंने बताया कि रटने का नहीं है, तो आपने नक्की करने का रटने का नहीं है और मेरे को समझने का है। तो आप भले
आप ऐसा नहीं है कि पूरी एक चैप्टर खत्म कर दो, 2 चैप्टर, भले आधा चैप्टर खत्म करो, लेकिन उसको पूरी तरह से वो आधा चैप्टर आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े ना, वहां तक उसकी तैयारी कर देने के, फिर ये चैप्टर आपको सीधे एग्जाम में पूछे ना तो भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़े, वहां तक आपको अंदर समझ के उसका अभ्यास कर लेने की जरूरत है। तो बहुत आपको हेल्पफुल लगी सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए। और अपने खुद के आध्यात्मिक जीवन में भी ये चीज बहुत हमको आपको सपोर्ट करेगी। हम लोग भी यही करते हैं, स्वाध्याय जो करते हैं, तो आप तो पुत्र जो भी होता है वो आपसे बातें करते हैं, लेकिन वो खुद ही खुद का स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने जो ज्ञान समझा है दादा भगवान से, जो जाना है, वही महात्माओं के साथ वही ज्ञान पक्का कर रहे हैं। तो आपको वो करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। जय सच्चिदानंद। अच्छा ओके, अभी जरूरत है अपने थियोरेटिकल देखो। ओके, आप वेकेशन में लास्ट ईयर किधर गए थे, वो याद रहते हैं? हाँ दादा। हाँ। खुशी, मोनिका कुछ नहीं बोल रहे? हाँ लास्ट ईयर या राजस्थान गए थे, ये सब याद होते हैं? हाँ जिया दीदी, दिव्या बहन, ओके। तो पिक्चराइज में दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वो आंख से देखा, माइंड से देखा। ओके, दूसरा, कल आपने कोई फ्रेंड के साथ बात की, ओके, यस्टरडे, आज याद रहती है क्या नहीं रहती है? रहता है। तो इसलिए आप किसी, हसमुख काका ने बोला, किसी के साथ टॉक करेगा, इवन फॉर योर सेल्फ टॉक कोई नहीं होता, तो फायदा होता है, तो याद रहता है। तो खुशी आपको तो मोनिका दीदी है कि भाई दीदी के पास अभी तो वेकेशन है 2 वीक के लिए, तो यू कैन बाउंस अगेंस्ट हर, शी कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑल्सो, यू नो। सो वो जो क्वेश्चन, वो इंटरेक्शन होगा ना, याद रह जाएगा। और आपका जो खुशी दीदी का वीक पॉइंट होगा ना, वो पक्का हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिव्या बहन, जिया बहन, पापा को बोलो आपको सरी प्रेस सिखाने का है। ओके, ओके, सो ओके बच्चे लोग, अभी ये 3 पॉइंट पे लेट अस कंसंट्रेट एंड गेट इनटू द ग्रूव ऑफ डूइंग इट, तो वो आसान हो जाएगा बाद में। खाने का कोई बोलना पड़ता है आपको? नहीं। क्यों? ऑटोमेटिक है, so this will be become automatic ना, yeah? कि हमको प्रेयर करके करने का है, हमको अंडरस्टैंड करने का है, विजुअलाइज करने का है, किसी के साथ बात करने का है, या खुद को टॉक करने का है। खुद टॉक करेगा ना, और बाद में आप करके देखेगा ना आपका नोट्स, तो मालूम पड़ेगा क्या मिस किया आपने टॉक में, पर कोई नहीं होता तो, यू नो, दैट इज अनदर वे ऑफ वेरीफाइंग। और जो आप मिस किया वो रीइंफोर्स होता है, पक्का हो गया। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय चांद दिव्या बहन। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। चांद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्यान जी, या दीदी पक्की। ઓકે, હસમુખાનજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. આજે ઉમેશભાઈનો ટર્ન છે. નતો ટર્ન, પણ લાસ્ટ મિનિટ એમને એકોમોડેટ એડજસ્ટ એવરીવેર નું સૂત્ર વાપર્યું અને આપણને હેલ્પ કરે છે. અને હાર્દિકભાઈ, હું આઈ વિલ બી બેક, નથી આપણે ગૌરવગાંધી જ આવેલા છે. ઓકે, હા વાંધો અને ગૌરવગાંધીજી પાછળથી કઈ ટેપ કરવાનું થાય ને, તો યુ કેન આપણે ક્લાઉડ ઉપર કરી દેજો ટેપ, રેકોર્ડ કરવાનું હોય તો. ઓકે, ઉમેશભાઈ, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ કરો.
હા જયચંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય, ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે જયોની બીજ. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે જયોની બીજ. બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો, અસરદારૂમય મોહ ચડ્યો. સંયોગે જાતે જય ભળ્યો, અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. અનાત્માને જહું પદ હોય, છે દેહાદ્યાસ વિકલ્પેલો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂળધાણી કરી કાઢ્યો. વિષય અજ્ઞાનમાં રાખ્યો, અહંકાર ભોગવી માલ્યો. અસમજણથી જો રખડ્યો છે, ત્રિપાદે જો ભટક્યો છે. વિભાવી કે ફયોગે મોહી, દબાણો બહી ભાવે કેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. દેહાત્મા ભિન્ન દર જુએ, અતિન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો. નિવેડો જ્ઞાન જળ્યો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. દેહાત્મા દ્વિન્ન ધાર જુએ, અતિન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો. નિવેડો જ્ઞાન જડ્યો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય, શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય, ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય, શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એકદમ સાર આપી દીધો કવિરાજે. કેવું છે, આપણને ચેત્યા સમજે ને કે મનુષ્ય દુર્લભ અતિ 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 દુર્લભ એ મનુષ્ય અવતાર. સમજાય ને, એ બધી જ વાતો આપણે કેટલી વખત સાંભળી હશે. સમજાય ને, એ ભગવાન મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જે નિર્વાણ થયા, એમની જે અંતિમ દેશના હતી, એ ગૌતમ સ્વામીને જે અંતિમ દેશ આપે છે, એ દેશનાની અંદર ભગવાન મહાવીરે ગૌતમ સ્વામીને એ જ કીધું કે દુર્લભ એવો મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, માટે હે ગૌતમ, સમય
સમય ગોયમ માં પમાય, એટલે એક ક્ષણનો પણ તું પ્રમાદ કરીશ કરીશ નહીં. નહીં. અંતિમ દેશનામાં એ વર્ષો સુધી ભગવાનની જોડે ગૌતમ સ્વામી રહ્યા, ત્યારે ભગવાનના અંતિમ દેશનામાં આ જ ગૌતમ સ્વામીને વાત કરી કે એક સમયનો પણ દુર્લભ એવો મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે, તો કે એમાં એક ક્ષણનો પણ તું હે ગૌતમ પ્રમાદ કરીશ નહીં. નહીં. એવા અલગ અલગ રીતે એ મનુષ્ય ભાવનો કઈ રીતે દુર્લભ છે, એ દુર્લભતા સમજાવવા અમને અલગ અલગ રીતે એમને બધું બતાડ્યું છે, સમજાય ને. એ ગૌતમ સ્વામી જેવા સમર્થ ગણધર, સમજાય ને, એમને પણ છે ભગવાને આ કીધું કે એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ ને, કે આવો મનુષ્ય અવતાર ફરી ફરી આવો જોગ બેસે નહીં. નહીં. અને ગૌતમ સ્વામીએ પણ એ અંદર બધું પોતે પાકું કર્યું, અને અંદર એ બધું એમનો જે બાકીના જે કર્મો હતા એને ત્યાં નિકાલ કરી, અને પછી એ પણ થોડાક સમય પછી મોક્ષે જાય છે. એટલે એટલું બધું એનો અમૂલ્ય છે આ વસ્તુ. હવે આપણે તો શું છે કે સહેજ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી ગયો છે, એટલે એની કિંમત હજુ જોઈએ એવી સમજાતી નથી. નથી, સમજાય ને. અમારા આપતા પુત્રમાં એ કે ને ક્યારેક ડિસ્કસ થાય તો ચર્ચા કરે એવું છે કે ભાઈ અત્યારે તમારે એકદમ મૃત્યુ આવી જાય તમારે 2 સેકન્ડ પછી, તો તમે અંદર તપાસ કરો કે આપણી કઈ ગતિ થશે, સમજાય ને. એનું પરિણામ છે. અંદર પોતે પૂછે ને કે ભાઈ 2 મિનિટ પછી તમે મરી જવાના છો, તો અંદર તપાસ કરો કે તમારી કઈ ગતિ થશે, કે તરત રિઝલ્ટ આવશે અંદર. બરાબર. આપે કે નહીં જવાબ આપણને? હા, બિલકુલ આપે. આપી દે જવાબ, અંદર જ સમજણ પડે. એટલે કે આપણે ત્યાં સુધીની તૈયારી કરવાની છે, કારણ કે આ દેહનો કોઈ ભરોસો છે નહીં. નહીં. માટે આપણે તૈયારી એવી રાખવાની કે ગમે તે સમયે જવાનું આવે, પણ આપણે એ જ્ઞાન, દાદા ભગવાન તો અંદર તો કે શુદ્ધાત્મા મેળવ્યું, પણ હવે તો આપણને એ શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી વધારે જવાબદારી આપણી વધી ગઈ છે કે કેમ કરી અને આ ભવમાં જ બધું ચોખ્ખું થઈ જાય એટલી તૈયારી રાખવાની આપણે અંદરથી, સમજાય ને. કે ગમે ત્યારે પરીક્ષા આવે, પરંતુ એ પરીક્ષામાં આપણને ચિંતા હોય નહીં, સમજાય ને. એટલી તૈયારી અંદરથી આપણે રાખી લેવા જેવી છે. અને કારણ કે અત્યારે શું છે કે બહારનો સમય એવો છે ને કે કિંમત સમજો અમૂલ્ય છે. અત્યારે એવા બધા સાધનો નીકળ્યા છે કે આપણો સમય ક્યાં જતો રહે છે, વહી જાય છે, શ્વાસોશ્વાસ ક્યાં વહી જાય છે એ આપણને પોતાને પણ ખબર પડતી નથી. એટલો બધો સમય વહી જાય છે, સમજાય ને. એક વસ્તુ લઈને બેઠા હોય તો 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક, સમજાય ને, એ વહી જાય છે. એટલે કે એ સમયની અંદર આપણે પોતે પોતાના આત્મા માટે પોતાના સ્વરૂપ માટે એ અંદર જે મથામણ કરવાનો અવસર હતો એ આખો જતો રહે છે, ચાલ્યો. એટલે કે કિંમત સમજજો એની. જે વસ્તુની આપણે કિંમત સમજીએ છીએ ને એ બધી જ વસ્તુ આપણે સાચવીને વાપરીએ છીએ, સમજાય ને. જેની જ્યાં રિલેટિવ અંદર આપણે જે વસ્તુની કિંમત કરી છે ને એ બધી જ વસ્તુ આપણે સાચવીને વાપરીએ છે, સમજાય ને. એક ખાલી આ દેહની અને શ્વાસોશ્વાસની કિંમત નથી કરી આપણે, કારણ કે બધું શરીર સારું છે, બીજી બધી અનુકૂળતા છે, બીજી કોઈ એવી જવાબદારીઓ નથી. એટલે કે એ બધી જ વસ્તુઓ સહેલાઈથી મળી છે, એટલે એની કિંમત થતી નથી. પણ એ કિંમત કરી લે છે, કારણ કે શ્વાસોશ્વાસ જયારે આપણે દવાખાનાની અંદર જઈએ ને ત્યારે ખબર પડે કે આ શ્વાસોશ્વાસની કિંમત શું છે, સમજાય. માણસ બીમાર પડે તેને વેન્ટિલેટર પર મૂકે, ઓક્સિજન આપે, આ કરે તે કરે. એક શ્વાસ લેવા માટે લાખો રૂપિયા આપવા પડતા હોય છે એક દિવસના, બરોબર છે. તો કે આપણને તો અત્યારે સહેજ મળ્યું છે, ત્યારે કે એનો લાભ લઈ લેવા જેવો છે. બીજા કશામાં બહુ ઊંડા ઉતરવા જેવું, રિલેટિવની કોઈ વસ્તુમાં સમય બગાડવા જેવો નથી, સમજાય ને. એટલે તો કે એટલે આપણે જોવાનું અંદર કે પોતે અત્યારે સવારથી ઉઠે છે ત્યારથી આ ફાઇલ નંબર 1 ક્યાં સમય વેડફે છે, સમજાય ને. ક્યાં સમય વેડફે છે, અને એ શેના આધારે સમય વેડફે છે, તો કે આની આ કિંમત છે નહીં, સમજાય ને. જે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એમાં આપણને જ્ઞાની પુરુષ નો ભેટો થયો છે, જ્ઞાની પુરુષનું જ્ઞાન મળ્યું છે, જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા મળી છે, સમજાય ને. કારણ કે એ પ્રાપ્ત થયું છે એટલે એની વેલ્યુ થતી નથી. દાદા કહેતા ને કે ભાઈ બાળકના હાથમાં હીરો આપી દીધો છે. દાદા કહેતા હતા કે બાળકોના હાથમાં હીરો આપી દીધો છે, એટલે કીટ આપશે ને તો સામે હીરો આપી દેતા હોય છે, સમજાય ને. તો કે હવે આપણે જાગૃત થઈ અને પોતાનો જ્યાં પણ સમય વેડફાતો હોય એ દરેક જગ્યાએ સમયનો કઈ રીતે આપણે સદુપયોગ એ અંદર આપણે ગોઠવણી રાખવાની, કે જેટલો પછી સાવકાશ ક્લેમ વગરનો સમય, સમજાય ને. કે જે પેલા તો ક્લેમ વાળો સમય છે, તમે કઈ જોબ કરતા હોય
કે બીજું કંઈ કરતા હોય તો એ બધો સમય કેવો કે ક્લેમ કરો. તમે ઓફિસમાં જઈને તમે આંખો બંધ કરીને બેસો તો કોઈ ક્લેમ કરે તમારી ઉપર, સમજાય ને કે ભાઈ હા. આ શું કરો છો ઉમેશભાઈ. બરાબર. અને ક્લેમ વગરનો ટાઈમ કે તમે આંખો બંધ કરીને બેઠો હોય ને કોઈ તમને ડિસ્ટર્બ ના કરે, તે બધો ક્લેમ વગરનો ટાઈમ કહેવાય. એટલે ક્લેમ વગરનો એટલે અવકાશનો સમયનો માણસ ક્યાં ઉપયોગ કરે છે ને એની પરથી એ કહે છે કે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કેટલી થશે. થશે. સમજાય ને, એ આપણે પોતે અંદર તપાસ કરી લેવાનું. અને જ્યાં જ્યાં એવી પડતું હોય કે નથી થતું તે ભાગમાં આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે વાતચીત કરી અને એટલો ભાગમાં એને સુધારવા કહેશો તો એ સુધરશે. નહીં કહીએ તો પછી એ એમને આમ થઈ જશે, એમને આમ વહે જ રાખશે અને પછી જયારે કિનારો આવશે ને ત્યારે એમ થશે કે ચાલો કેટલું બધું મેં ખોઈ નાખ્યું. અને સમય એવી વસ્તુ છે કે ફરીને પાછો આવતો નથી. કોઈ શ્વાસોશ્વાસે ગયા, એક શ્વાસોશ્વાસે ગયા એ ફરીથી આવવાના નથી. નથી. માટે એ બહુ જવાબદાર છે. આવું મળ્યો છે આપણને દુર્લભ એવા જ્ઞાની પુરુષ ની સમજણ મળી છે, એવું જ્ઞાન મળ્યું છે, આજ્ઞા મળી છે, તો એ સમજ પાકી કરી લેવા જેવી છે. છે. કહે છે કે મનુષ્ય બહુ કોક ફેરો હોય, તમને કોક ફેરો હોય ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. એટલે બધું શાસ્ત્રની અંદર તો આની દુર્લભતા માટેનું બધું ઘણું બધું રીતે વર્ણન કરેલું છે કે આપણે એમ સાંભળીએ તો આપણને અંદર છે કે ચાલો આપણે તો પુણ્યથી બધું મળી ગયું છે પણ એની વેલ્યુ થતી નથી. સમજાય ને, જબરજસ્ત છે. આ 4 લાઈન ને જાગૃતિ ઊભી થાય એવી છે. સમજાય ને કે મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત મૂલ્ય છે. એ મનુષ્ય બહુ કોક ફેરો હોય ત્યાં મોક્ષ જ તો જાગૃતિ અંદર ઊભી થાય કે ચાલો કોક ફેરો મનુષ્ય મળે, એવા મનુષ્ય ભાવની અંદર કોક ફેરો જ્ઞાની મળે. એટલે કેટલા બધા સંજોગ ભેગા થયા છે અત્યારે. સમજાય ને, જે વસ્તુઓ લોકોને કેટલા અવતાર એટલે કેટલા બધા સંજોગ કુદરતી ભેગા થયા છે કે મનુષ્ય અવતાર મળવો દુર્લભ થઈ ગયો છે. એ મનુષ્ય અવતારમાં જ્ઞાની પુરુષનું એ સમયમાં હોવું અને એનું જ્ઞાન આપણને મળવું એ પણ હવે આપણે 70-72 માં જન્મ્યો, 1817 તો શું હાલત હોત? તો કોઈ જ્ઞાની ના મળે ને કશું ના મળે. અને અત્યારે જન્મ્યા ને એ સમયની અંદર જ્ઞાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને એમની વાતો આપણે સાંભળ્યું એટલે નાનો મોટો સંજોગ કહેવાય નહીં. સમજાય ને, બહુ મોટો સંજોગ કે બધા જ સંજોગો ભેગા થઈ ગયા છે. અને એક જ્ઞાનની પુષ્ટિ પણ મળતી રહે, જ્ઞાનની પુષ્ટિ મળતી રહે. એમાં ખાસ તો જ્ઞાનની પણ પુષ્ટિ મળતી રહે. દાદાના સમયમાં જે પામ્યા એ વધારે સારું. પછી આપણે અત્યારે આપતા પુત્રોની સાથે સાનિધ્ય પામી છીએ એ સારું જ છે. બધું એટલે એ બધી જ વસ્તુ સાનુકૂળ ત્યારે એને અંદર બીજું ખૂજે. અત્યારે હું આ સાંભળી લઉં ને આ જોઈ લઉં ને આ જોઈ લઉં ને આ કરું ને તે કરું. સમજાય ને, એક જ એટલે કે દાદા કે હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એ 5 આજ્ઞાના પુરુષાર્થમાં જ લાગવા જેવું છે. બીજા બધા જે કારણ કે ભરેલો બધો માલ લઈને આવ્યો ને એટલે રોજ નવું સાંભળવાનું, નવું એ કરવાનું. સમજાય ને, એ અંદર ઈચ્છા થાય. દાદા કે હવે આપણે આ જ્ઞાન મળ્યું 5 આજ્ઞા જ પાકી કરવાની જરૂર છે. સમજાય ને, જ્યાં જ્યાં આપણે રોજબરોજના જીવનમાં જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા ચૂકાય અને એ ચૂકાતી જગ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે અને ફરીથી ના ચૂકાય એવી શક્તિ માંગવાની છે. એટલો જ અભ્યાસ અંદર ગોઠવ કરવાનો છે સવારથી સાંજ સુધી. સવારથી તો એ જ્ઞાન પાકું થઈ જશે અને આપણા અભ્યાસમાં આવી જશે. અભ્યાસમાં હજુ અભ્યાસમાં આવતું નથી. સમજાય ને, અભ્યાસ કરીએ છીએ પણ એ અભ્યાસમાં આવતું નથી. આમ સવાર ઉઠીને સીધા આપણને એ યાદ ના આવે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું ને સામે શુદ્ધ, બીજું જ યાદ આવે છે. મતલબ એ હજુ એનો અભ્યાસ થયો નથી. આપણે ત્યાં સુધી અંદર ગોઠવણ કે જેવું સવાર ઉઠીએ એવું મેં અંદર જાગૃતિ ઉભી થઈ જોઈ છે કે હસમુખાનંદજી ઉઠ્યા છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉઠાડ્યા છે અને ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરવાનો. ત્યાં સુધીનો આપણે અંદર અભ્યાસ, જેમ પેલું બીજું બધું યાદ આવે છે એમ આ વસ્તુ અંદર આવી જવું છે. ત્યાં સુધીનો આપણે અંદર અભ્યાસ ગોઠવ કરવાનો. એની કોઈ અભ્યાસ થઈ જશે એમ કરતા પછી એનો પણ અભ્યાસ થઈ જશે. સમજાય ને, એટલે કે અંદર આ બધી પ્રકૃતિની અંદર થોડી બધી મથામણો અંદર આપણે ચાલુ રાખવા જેવી છે. ઇન ધ સેન્સ જે આપણે કહીએ ને જ્ઞાન પાકું કરી લેવાનું છે. બીજું બધું તો વાતો તો તમે રોજ સાંભળશો તો રોજ બધું કંઈક નું કંઈક આવતું જ હોય છે અને એનો એન્ડ પણ નથી. સમજા, રિલેટિવ વસ્તુ એવી છે ને કે એનો કોઈ એન્ડ છે નહીં. એ ચાલે જ રાખે. આપણે હઈશું તો એ ચાલશે અને આપણે નહીં હોય તો એ ચાલશે. ચાલતું રહેવાનું છે. દાદા ભગવાન કે જન્મ પહેલા ચાલતો ને મુવા પછી પણ એ ચાલતો જ અટકે ને કોઈ દી વ્યવહાર આવે. સમજે ને, આ વ્યવહાર એવો છે
આપણે નતા તારે ચાલતો તો આપણે છે તારે જ ચાલે છે ને આપણે નહીં હોય ને તો તોય આ ચાલતું ચાલશે. જ રહેવાનું છે. સમજાય ને? કશું કોઈ દિવસ અટકવાનું, કોઈ વસ્તુ અટકવાની છે નહીં. નહીં. પરંતુ આપણે હાજરી છે ને ત્યાં સુધી આપણને એવું લાગે કે હું નહીં હોય તો શું થશે ને, હું નતો નથી થતું ને. મારાથી જ એટલે ચાલે એ જે છે. સમજણ, હા સમજણ, એ બધો સમજણનો ભાગ છે ને, એ કચાશનો ભાગ છે. ત્યાં આગળ આપણે અંદર આવી અને બધું અંદર પાકું કરી લેવા જેવું છે. સમજાય ને? એટલે કે આ દાદાનું જ્ઞાન આ બધી જગ્યાએ જ આપણે ખાસ પાકું કરી લેવા જેવું છે. બાકી તો આગળ બધું અંદર પદોમાં બધું સમજાય એવું છે. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે યોની યોનિ બીજ. જ. બિલીફમાં બે વસ્તુ નજીક, આત્મા ને પૂતગલ નજીક આવવાથી બીજ પડી જાય છે, ભ્રાંતિ ઊભી થઈ જાય છે. સમજ? બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો, અસર દારૂમાં મોહ ચડ્યો. કવિરાજ એટલું આટલું ગંભીર સાયન્સ ખાલી આ 4 લાઈનની અંદર જ મૂકી દીધું છે. આખું કઈ રીતે બીજ પડે છે, સંયોગો જાતે જે ભળ્યો, અવસ્થે તમે એનો ભમ્યો, અનંતમાં હું પદ હોય છે, દેહાધ્યાસ વિકલ્પ્યો. વિકલ્પેલો. જબરજસ્ત એવું છે. બે વસ્તુ ભેગી થવાથી અંદર બિલીફ ઉભી થઈ કે આ હું છું, અને આખો દારૂની અસર ચાલુ થઈ થઈ જાય. ગઈ. પણ એ છેલ્લે જે આપણને આ જ્ઞાની પુરુષનું જ્ઞાન મળવાથી અંદર જે લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન આપી, એનાથી બધું છૂટું પડી ગયું. પડી જાય. સમજાય ને? જબરજસ્ત. થોડું ઉપર લેજો. કારણ કે સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત દુર્ધાણી કરી નાખ્યો, વિષય અજ્ઞાનમાં રાચ્યો, અહંકારે ભોગવી માલ્યો. સમજે ને? અસમજણથી જો રખડ્યો છે, ત્રિપાદે ભટક્યો છે, વિભાવી કેફ યોગમય, દબાણો બહી ભાવે કેવો. આ બધી સમજાય એવું છે ને બધા વસ્તુ? સમજાય ને? સમય જો અહંકાર, સમજણ, અણસમણથી રખડ્યો છે, ત્રિપાદે ભટક્યો છે, વિભાવી કેફે યોગ, દબાણો ભાવે મહી કેવો. કેવો. આ સમજાય એવું છે. જરા ઉપર લઈ લો છું. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે, દેહાત્મા ભિન્ન ધાર જુએ, અતિન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો, નિવેડો જ્ઞાને જડ્યો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. હા, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. સમજાય? વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય ત્યાં શુદ્ધાત્મા મેળવી જ લેવો. સમજાય? અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે એવું છે. જે રાજમાર્ગ હતો, સમજાય ને, એ મન વચન કાયની એકતા હતી એટલે તૂટી ગયો રાજમાર્ગ. તો કે દાદાએ અક્રમ માર્ગ, અલૌકિક અક્રમ માર્ગ, સંસારમાં હોવા છતાંય આત્માનું કરી લેવાનું, એ અલૌકિક વસ્તુ કહેવાય. સમજાય ને? બાકી કોઈ હિસાબે આખો 24 તીર્થંકર ભગવાનનો સમય ગયો ત્યારે સંસારમાં રહીને કોઈ મોક્ષે ગયું હોય તો મોક્ષની વાત કરી હોય એવું પહેલા તીર્થંકરો ખાલી એક જ જણને બનેલું, ભરત ચક્રવર્તી રાજા. એ પછી આખો 24 તીર્થંકર ભગવાનનો સમયગાળો ગયો એમાં, અને એ પછીના ઘણા વર્ષો સુધી, આવું વસ્તુ બન્યું નથી. એટલે કે આ કોક ફેરો જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યાં શુદ્ધાત્મા મેળવી અને પાકો કરી લેવા જેવું છે. બાકી તો એક વખત સમય જો ગયો તો પછી એ પાછો આવતો નથી. સમજાય ને? એટલે કે એનું જેટલું દાદા કહે કે જેટલું આ જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાશે ને, એટલું એની માટેની આ જાગૃતિ અને પાકું થતું. રિલેટિવમાં દરેક વસ્તુનું મહત્વ સમજાય છે ને. સમજા, સોનાની વીંટી હોય ને, વીંટી કે હાર પહેરીને તમે ટેબલ પર નહીં મૂકો કોઈ દાડો. સમજાય ને? ઘરમાં આવ્યા છો, ભલે ઘરમાં આવ્યા છો તો નહીં મૂકો. ના. સમજાય ને? મૂકીએ આપણે કોઈ દાડો? ના. એટલી બધી જાગૃતિ હોય ને, એટલી બધી જાગૃતિ હોય. કબાટમાં મૂકી દઈએ આપણે, સીધું કબાટમાં. એમને ચાલ બહુ થાકેલા છે, બહુ આ છે, બહુ આજે દોડી કરીને જલ્લા ટેબલ પર મૂકીને હોઈ જઈએ. 1,20,000 રૂપિયાના તો 10 ગ્રામનો તો ભાવ છે, તો ખોવાય તો કેટલું બધું આ થાય, પેલું થાય. એટલે એને અંદર સમજણ પાકી છે. એટલે ગમે તેટલો થાકીને આવેલો હશે કે ગમે તેવો હશે ને, પણ એ ટેબલ પર મૂકીને નહીં હોઈ જાય. સમજાય ને? એને ઊંઘ જ નહીં આવે. એને અરે ભૂલથી તિજોરી અંદર ચાવી લોક ના મારી હોય તો એને ઊંઘ ના આવે, ઘરમાં હોય તો એવું છે. કારણ કે એની વેલ્યુ એટલી બધી કરેલી છે. શું છે? એની વેલ્યુ એટલી બધી કરેલી છે. અને આ બાજુ જ્ઞાનમાં એક ભૂલ થઈ કે એક આજ્ઞા ચૂકાઈ ગઈ તો આપણને બિલકુલ ખેદ જેવું રહેતું નથી. સમજાય? અંદર ખેદ ઉભો થતો નથી કે આજે આખા દિવસમાં મારે આજ્ઞાની ગોઠવણી ના થઈ, મારે રિલેટિવ રિયલ જોવાનું હતું એનું. સમજાય ને? કારણ કે એની કિંમત મૂકી નથી કે ચાલો એક સમય આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જો આજ્ઞા ચૂકાય
તો એનો કેટલું મોટી નુકસાની છે એ આપણને સમજાતી નથી. નથી. દાદા ભગવાન કહેતા હતા એમને કે જ્યારે એ ખંભાત જવાનું હતું અને ખંભાતમાં જયારે એક્સિડન્ટ થયો ને એમને, ખંભાત જતા હતા હા, અને હા. રસ્તામાં છેલ્લે જે એક્સિડન્ટ થયો, વાસદ પાસે. એ એક્સિડન્ટ થયો, હા, નેશનલ હાઈવે પર એક્સિડન્ટ થયો, ત્યારે કે એક્સિડન્ટ થયો ને એ એક્સિડન્ટમાં એવા ઝાટકા આયા કે એ સમયની અંદર કે એકાદ ક્ષણ માટે અમારે જે ઉપયોગ હતો એ ઉપયોગ ખસી ગયો. એનો વસવસો હજુ અમને રહ્યા કરે છે. કે શું કહેતા હતા? એનો વસવસો રહ્યા વસવસો, કરે. એનો ખેદ હજુ અમને રહ્યા કરે. ખાલી કે ક્ષણવાર એક જ ક્ષણ માટેનો ક્ષણવાર, ઉપયોગ, હા, ક્ષણ આમ થોડું આખું પાછું થયું, એમ ખસ્યું તો નહીં પણ એનું આખું પાછું થયું, એનો ખેદ હજુ પણ અમને રહ્યા કરે છે. છે. સમજે? એટલે કેટલું હશે. એટલે એ ઉપરથી આપણે અંદર આપણે પોતાને દાખલો માંડવાનું એવું છે કે ભાઈ એની કેટલી કિંમત હશે, એ વસ્તુની ઉપયોગ જાગૃતિની કેટલી કિંમત હશે અંદર, કે બરાબર. એનો ખેદ એમને રહ્યા કરે છે. અને આપણે આપણે એ ક્યાં? પોતાની જાતની અંદર જોવાનું કે આપણને ક્યાં ક્યાં ખટકારો થયો, સમજાય ને? કોઈનું દોષિત વર્તન દેખાયું, આપણને દેખાઈ ગયું, તો એની માટે આ પ્રતિક્રમણ ના થયા, તેનો કેટલો ખટકાર, આજ્ઞા ચૂકાઈ ગઈ, ના દેખાયું, તેનો કેટલો ખટકારો આપણને રહ્યો. એ ખાલી એને પૂછીશું ને તો એને ખબર પડશે કે એને આ જ્ઞાનની વેલ્યુ કેટલી મૂકેલી છે. સમજાય ને? ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે પૂછીએ ને એને કેટલી જ્ઞાનની વેલ્યુ મૂકી, અને એ ના મૂકેલી હોય તો એને સમજાવવું પડે ફાઇલ નંબર 1 જોડે કે આટલી આટલી વસ્તુથી, કારણ કે રિલેટિવમાં પણ એવું છે. રિલેટિવમાં શું લોકોનું સાંભળ્યું કે સોનું આ ભાવ છે, આનું આમ છે, નાની આ કિંમત છે, નાની આ કિંમત છે, એમ કરતા કરતા એ અજ્ઞાન અંદર ઘૂસી ગયું. સમજાય? તો એવી રીતે આ જ્ઞાનની પણ તમે અંદર મૂકશો ને કે ભાઈ આટલું આ વસ્તુ છે, આટલા સંજોગ ભેગા છે, તારે તને પ્રાપ્ત થયું છે, તો પછી એની એક કિંમત સમજ, શ્વાસોશ્વાસની શું કિંમત છે, એ બધું અંદર દાખલા ગણી ગણી અંદર સમજાવશો, તે ધીરે ધીરે આ અંદર ફિટ થતું જશે. સમજાય? એટલે કે એ વસ્તુ રિલેટિવની જેમ વસ્તુની કિંમત સમજાઈ જાય આપણને, એમાં જ્ઞાનની કિંમત પણ જેટલી જેટલી સમજાતી જશે, પછી ઓટોમેટિકલી અંદર પણ એટલું બધું ચક્કર ચાલુ થઈ જશે. ખાલી આને સમજાવવાની જરૂર છે, કારણ કે એને એવું નથી કે મારે આ બાજુ જવું છે. એને જે સમજ આપે છે, જેનું મહત્વ દર્શાવે છે, આપણે જે પક્ષમાં હોય છે એ પક્ષમાં એ બેસતા હોય છે. સમજાય ને? એટલે અંદર આપણે જ્ઞાન બાજુ પાકું રાખીએ તો કે એનું એક દિવસ આજ્ઞા ચૂકાઈ ગયેલું, એનું કેટલું મોટું નુકસાન ગયું કે તમારે. સમજાય ને? અબજો રૂપિયાનું નુકસાન. કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી દાદા કે હવે તમે મન વચન કાયાને સમર્પણ કર્યા. સમજે ને? મને સમર્પણ કર્યા પછી કે તમે પોતાને અંદર આવો પાછા, તે બધી જ જગ્યાએ તમારી સમર્પણતા કાચી પડે છે. સમજાય ને? એટલે કે હવે જ્ઞાનીને કેવું, તમે સમર્પણ થઈ ગયા પછી એમની આજ્ઞા પ્રમાણેનું જ આપણું જીવન હોવું જોઈએ. એમને જે 5 આજ્ઞા આપી છે, તો કે એ પ્રમાણેનું જ આખું આખું જીવન હોવું. એટલે કે એમની આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને આજ્ઞા એ જ તપ. એક અષ્ટાવક્રનું તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું. અષ્ટાવક્ર જે મુનિ હતા, અષ્ટાવક્ર મુનિ, એ અને જનક રાજા. સમજાય ને? એ જનક રાજાની અષ્ટાવક્રની આખી એની સ્ટોરી છે. તો એ જનક રાજા જે હોય છે ને, એ જ્ઞાન મેળવવા માટે બધી જ જગ્યાએ બધા એમના વિદ્વાનો બોલાવે, બધાને બોલાવે અને બધાને બોલાય કરે, પણ એને જે પોતાને અનુભવ, જે શાંતિ થવી જોઈએ, શાંતિ એને થતી નથી. પછી એમ કરતા કરતા એ અષ્ટાવક્રને મળે છે, અને અષ્ટાવક્ર જોડે બધી ઘણી ચર્ચાઓ થાય છે. અને એમ ચર્ચા કરતા કરતા એ જે અષ્ટાવક્ર છે એ જંગલમાં આગળ ચાલતા હોય છે. આ જે રાજા હોય છે એની પાછળ ઘોડાને લઈને ચાલતા હોય છે. તો છેલ્લે બધે પ્રશ્નોત્તરી થઈ, એમાં છેલ્લે અષ્ટાવક્રે કીધું કે આ જ્ઞાન તમે છેલ્લે સમર્પણ થશો, સમજાય ને, અને મારી આજ્ઞામાં આવશો તો તમને યથાર્થપણે સમજાશે. હવે આખો ચોથારાનો સમય હતો, એટલે અષ્ટાવક્રે તરત જે જનક રાજા હતો ને, એ જનક રાજાએ કીધું કે આજથી મારા મન વચન કાયા અને મારી તમામ માયા તમને સમર્પણ કરું છું. અને એ દરમિયાન એ ઘોડા પર ચડતો હોય છે. શું કરતો હોય છે? એ ઘોડા પર ચડતો હોય છે. અને આ બાજુ સાંભળીને પછી થોડા આગળ નીકળી જાય છે. પછી શું થાય છે કે આ જે જનક રાજા હોય છે ને, એ જે સ્થિતિમાં ઘોડા પર ચડેલા હતા એ જ સ્થિતિમાં પછી રહે છે. સમજાય ને? તો બધા નગરજનો બધા વાત કરે છે કે ભાઈ તમે કેમ આ સ્થિતિમાં આ સ્થિતિમાં છો? તો કે હવે મેં મારા મન વચન કાયા અષ્ટાવક્રને સમર્પણ કર્યા છે, કે
એટલે કે હવે હું મારે કંઈ પણ કરવું હોય તેમની આજ્ઞા લઈને કરવું પડે. સમજાય ને? એટલે કે હવે મારે કંઈ પણ જો કરવું હોય તો એ આજ્ઞા આપશે એ પ્રમાણે હું કરીશ. અને પછી એ થોડો સમય પછી એ અષ્ટાવક્રને આજ્ઞા આપે છે અને પછી એને સમર્પણ થાય છે, અને પછી એને આખો એનો આત્મનો અનુભવ થાય છે. એટલે કે એક વખત મન વચન કાયા સમર્પણ કર્યા પછી જે જ્ઞાનીની આજ્ઞા હોય ને એ પ્રમાણે જ આખું ચાલવું પડે. એટલે આ ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે કહેવું પડે. સમજાય ને? કે ભાઈ હવે તમારે તમારું ચલાવવાનું નથી, જ્ઞાની પુરુષને, કારણ કે તમે આ મન વચન કાયા છે એ તમે જ્ઞાની પુરુષને સમર્પણ કર્યા છે, એટલે તમારું કશું રહેવું નથી. હવે એ જે પ્રમાણે જ્ઞાની આજ્ઞા આપે છે એ પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું છે. સમજાય ને? તો આપણને આ જ્ઞાનનો યથાર્થ આપણને અનુભવ આવશે. સમજાય ને? આ તો શું કરે છે કે આપણે સમર્પણ કર્યા અને બોલી દીધું ને કહી દીધું, પણ પછી પાછી ચાલે છે તો આપણે આમ આની રીતે જ કે નહીં ચાલશે. એ યથાર્થ જ્યાં જ્યાં પણ આપણે હું હસમુખ થઈને ફરીએ છીએ એ બધા જ ભાગમાં આપણે એક જ્ઞાની પુરુષ માટેની જે સમર્પણતા છે એ સમર્પણતા કાચી પડે છે. સમજાય ને? જેટલી સમર્પણતા કાચી પડશે એટલો આ જ્ઞાનનો જે યથાર્થ સ્વાદ આવવો જોઈએ એ યથાર્થ સ્વાદ આપણને આવશે નહીં. કારણ કે સમર્પણતા કીધું શુદ્ધાત્મા છો અને હું હસમુખ થઈને ફરતો હોય તો બધા જ વ્યવહાર તો એ સમર્પણ જ્ઞાની માટે કાચી પડતી જાય. સમજે? એટલે તો કે આ એ આજ્ઞાનું જેટલું આપણે અંદર મૂકશું ને કે આ જ્ઞાની આપેલી આજ્ઞા છે, મારે હવે એનું ઉલ્લંઘન થાય નહીં. સમજાય ને? એટલું બધું આજ્ઞાનું તો એટલું બધું મહત્વ છે, એવું છે. સમજાય ને? પરંતુ આપણે એની કિંમત બહુ સામાન્યમાં લઈ જાય, કારણ કે પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા હોય નહીં, અને પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા જ એ પ્રત્યક્ષ મોક્ષનું કારણ છે. એ સિવાય એને મોક્ષ પણ મળે નહીં. સમજાય ને? ડાયરેક્ટ આજ્ઞા મળેલી હોય તો જ એને મોક્ષ મળે, અને આપણને એ આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ જાય. સમજાય ને? જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય. સમજાય ને? હવે એનું જેટલું વેલ્યુ આપણે મૂકીએ એટલું સમજાય એવું છે. લોકો આજ્ઞા લેવા માટે તો ચોથારામાં પડાપડી થાય એવું છે કે ક્યારે મને જ્ઞાની પુરુષ કંઈક કહે અને મને આજ્ઞા આપે અને મારું જીવન કલ્યાણ થાય. સમજાય? એટલી બધી માથામણમાં એવા બધા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, આવા અષ્ટાવક્રના એવા બધાના, કે જે લોકોને આજ્ઞા મળ્યા પછી લોકો ક્યારેય એમાંથી એનું ઉલ્લંઘન કરતા નતા. સમજાય ને? આપણને આજ્ઞા ઇઝીલી કૃપા પ્રાપ્ત થઈ જાય. એટલે પુણ્ય કૃપા એટલે પુણ્ય હશે એ માર્ગ આપણે પસંદ કર્યો છે અને એ નિમિત્તે આપણને આજ્ઞા મળી ગઈ તો કે હવે એ ચૂકાય નહીં અંદર, એ જાગૃતિ અંદર રાખવાની. અને એ થોડી મથામણ કરે ને તો પછી જાગૃતિ ઉભી થાય એવી છે, એવું જેવું નથી. કારણ કે પ્રજ્ઞા બેસાડી છે ને બધી જાગૃતિ અંદર, પણ એ ખાલી સ્વિચ ચાલુ કરવાની જરૂર છે. સમજાય ને? એ અંદર જાગૃતિની સ્વિચ દાબી દેશો એ પછી આપોઆપ જેમ લાઇટની રૂમની અંદર આવો છો આપણે તો કેવું અંદર સ્વિચ ચાલુ કરી દે છે ને, પંખા ની કરે કે ભાઈ પેલા ની કરે, એવી રીતે આવું જેવું સવાર ઉઠીએ તારા આ જ્ઞાનની ગોઠવણી અંદર ખાલી મૂકી દેવાની, ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ બધી ફાઇલ નંબર 1 કરે છે. તેમ કરતા કરતા બધું અંદર ગોઠવાતું જશે. સમજાય ને? હસમુખ આવું આનંદજી, સમજાય છે? હસમુખ આનંદજી, તમે જેવું કહ્યું હા, કે બોલો. તમારી 2 જ મિનિટમાં, હમણાં 2 મિનિટ પછી તમારું મૃત્યુ થવાનું છે, અને તે જ વખતે તમારે તાર તમને કઈ યોની મળશે, કઈ ગતિ મળશે, એ તમે, એનો મતલબ એવો થયો ને કે 1-2 મિનિટમાં જે આપણને જે સત્સંગમાં જાણવા મળ્યું છે એ પ્રમાણે કે તમારી છેલ્લા ટાઈમે તમારું ધ્યાન ક્યાં છે, તમે કયા એમાં છો, એના પ્રમાણે તમારી ગતિ આવે છે. એવું છે તમારે હા, એટલે એનો મતલબ એવો થયો ને તમે જે કહ્યું કે 2 મિનિટમાં, એટલે એનો મતલબ તમે સતત તમારે જ્ઞાનમાં રહો તો હમણાં તમારું મોત આવવાનું છે, તો ત્યારે તમારું એ મોત તમારું સુધરી જાય, ગતિ તમારી તે વખતેની એ વખતના ટાઈમે, કારણ કે આપણને ખબર નહીં આપણું મોત ક્યારે આવવાનું. એટલે એ કહે આખું જે દાદા ભગવાન કહેતા આપણને જે કૃપાથી મળ્યું છે, એટલે અંતિમ સમયે તો દરેક મહાત્માને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અંતિમ સમયે અમે હાજર રહીશું. એટલે અંતિમ સમયે પોતાની અંદર, પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ મોટા ભાગનું હોય એવું છે. મોટા ભાગના દાદા ભગવાન કહે મહાત્માનો જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે ને એ જ્ઞાન જ એવું છે કે એને અંતિમ સમયે બધા જ માંથી લઈ અને પોતાના સ્વરૂપની અંદર ફિટ કરી દેશે. આ તો આ જાગૃતિ માટેની વાત છે. એટલે આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે એને કહેવાનું ભાઈ તું
ખોટા એ ના કરી, એટલે હજુ ઘણું કામ બાકી છે, ઘણી વસ્તુઓ ચોખ્ખી કરવાની બાકી છે, સમજાય ને? ઘણી બધી ફાઇલોના આપણે હિસાબો બધા જેમ તેમ કરેલું હોય એ બધા હિસાબો હજુ બાકી છે, માટે તું અત્યારે ગમે ત્યારે જવાનું થશે માટે તું ચેતી જા કે ભાઈ આ બધા હિસાબો પેન્ડિંગ છે, માટે તું ચોખ્ખા કરતો જા, ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવી શકે એમ છે. બાકી મહાત્માઓને તો દાદા ભગવાને કીધું છે કે અંતિમ સમયે અમે હાજર રહીશું, સમજાય ને? એટલે કે અંતિમ સમયે એ જ્ઞાન હું શુદ્ધાત્મા જે પોતાના સ્વરૂપની અંદર આવી જ જાય, સમજાય ને? પરંતુ એ છતાંય આપણે જેટલો ચોખ્ખો નિકાલ ભાગ હોય ને એટલું આપણા માટે બધું ઈઝી થતું જાય, સમજાય ને? એટલે કહેતા કે સમાધિપૂર્વક જીવ્યા હોય ને તેનું મરણ પણ સમાધિપૂર્વક જ આવે, સમજાય ને? સમાધિપૂર્વક જ્ઞાને કરીને જેટલું જીવ થયા હોય એટલું એમ કરતા 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 એ છેલ્લો સમય પણ એને એ રીતનું જ આવે. પણ આ આપણે અક્રમમાં દાદા ભગવાને કીધું છે કે અમે છેલ્લે સમય હાજર રહીશું. એટલે આપણે બેફિકર થવાની જરૂર નથી, પરંતુ આપણા ભાગમાંથી એ બધો જ જે ગોટાળાવાળો ભાગ છે એ 2 મિનિટ પછી જ જવાનું છે એમ કરીને બધું ચોખ્ખો કરી નાખવા જેવો છે, કારણ કે આનો કોઈ ભરોસો છે નહીં, સમજાય? એ કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણે ગોટા કર્યા છે, લોકો ઝઘડા કર્યા, જે કર્યું હોય એ પોતે જ અંદર જાણતો હોય, સમજાય ને? કે બધો જ ભાગ ચોખ્ખો કરી નાખવા જેવો છે, સમજાય ને? એ એની માટે ચિત્તવર સ્વરૂપે છે એવું છે. હસમુખાનંદજી, હજી આપણને ભૂતકાળ મને એટલે કે ભૂતકાળનો ખેદ રહે કે ભૂતકાળ એટલે શું કે ધારો કે હું કશું આપણે ધારો કે કશું કામ કરવાનું હોય કરવાનું છે ને એ એક ના થયું, એ સરખું ના થયું અને અપેક્ષા પ્રમાણે ના થયું, અત્યારે આપણે એને લીધે થઈને એવું થાય કે મેં તે વખત આ કરી લીધું હતો, એને લીધે થઈને અત્યારે આવું કરવું પડે છે, ના મળ્યું, એને લીધે થઈને આવું થયું તેવું થયું, હજી એવું થયા કરે છે. તો એ કેમ એ જતું નહીં તો કેવી રીતે, શું કરવું? એ તો દાદાને યાદ કરી પછી આપણને એમ થાય કે આપણને કેવું છે કે ભાઈ અમુક સમય હોય કે ભાઈ અમે તમને કોઈ તમે આમાં પૈસા લગાડો તો તમારું ચાલશે, અને એ સામે આપણે ના લગાડીને બીજી જગ્યાએ લગાડીએ તો હજુ આપણને અંદર રહ્યા કરે કઈ ટાઈમે લગાડે. એટલે એ જે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે ને એ આપણે અંદર સમજવાનું. એટલે દરેક વસ્તુ કેવું છે, પ્લસ માઇનસ કરવા જેવું છે, સમજાય ને? એ વ્યવસ્થિત લગાડવાનું કે આપણને કેમ એ સમય સૂઝ ના પડી, કારણ કે આપણો હિસાબ હશે નહીં, આપણી પુણ્ય એટલી હશે નહીં, સમજાય ને? આપણે જો પુણ્ય હોય તો કેવું કે એ કે આપણે તરત એ પ્રમાણ કરી નાખીને વસ્તુ થઈ જાય, સમજાય? પરંતુ આપણો અંતરાય હશે અને આપણો હિસાબ નહીં હોય, એના વખત આપણી સમજણ આવરણ આવી જાય. શું આવે? આપણી સમજણ પર આવરણ આવી જાય એટલે પેલો સમજાવતો હોય આપણે કરીએ નહીં, સમજાય ને? સમજણ પર આવડે માટે એ જે કંઈ પણ બન્યું છે એ આખું વ્યવસ્થિતના આધીન બન્યું છે, સમજાય ને? અને ગયો શું કહે? એટલે કે તો જે વસ્તુ નથી એની તો ચિંતા કરીશ નહીં, પરંતુ જે વસ્તુ અત્યારે આપણી જોડે છે અને જે વસ્તુ આપણા હાથમાં છે એનો તો ખુશ રહે, સમજાય ને? એટલે એની સામે બધું પ્લસ માઇનસ અંદર મૂકવું પડે. મન જોડે કેવું છે, મન આપણને બતા જ કરે કે સાલા જો એ વખતે આપણે આ જમીન લીધી હોત ને પેલા કીધું હોત, અને એ સંજોગોની અંદર જ તમારું અંદર ભ્રમણ થયા જ રાખે, સમજાય ને? એટલે તો એ વખતે અંદર જ્ઞાન ગોઠવવું પડે આપણે, સમજાય ને? કે ભાઈ એ હિસાબ હતો ને, અને અત્યારે મને એ જમીન કરતા મને ઘણું બધું, મારી હેલ્થ સારી છે, હું દાદાનું કરી શકું છું, સમજાય ને? જમીન મળે તો તમે શું કરી લેવા? એટલે એ અંદર આપણે ભાગાકાર કરે રાખવો પડે, સમજાય ને? એક ભાગાકાર દરેકને જે પ્રમાણે સંજોગ હોય એ પ્રમાણે આપણે ભાગાકાર કરીએ એટલે આપોઆપ પછી એની વેલ્યુ ઘટતી જાય. આપણે શું કરીએ છીએ, ચિંતા કરી અને વિચારીને એને વધારે એ જે ગયું વ્યવસ્થિત બરાબર છે એ ફરીથી આવવાનું છે ને, માટે કે હવે તું એની ચિંતા કરીશ નહીં. અને જે આપણા હિસાબનું હશે, જે આપણું હશે એ ગમે તે હિસાબે ને કોઈ નિમિત્તે આપણી પાસે આવશે ને આવશે. જે ગયું અને આપણી પાસે નથી આવ્યું એટલે આપણે હતું નહીં, સમજાય ને? જો આપણું હોય તો આપણી પાસે આયા વગર રહે જ નહીં, એવો નિયમ છે, સમજાય ને? કે કોઈ પણ સંજોગ આપણે ધાર્યા પ્રમાણે નથી થયું માટે એ આપણું હતું નહીં, માટે આપણી પાસે આવશે નહીં, સમજાય ને? એ અંદર જ્ઞાનનો અંદર ગોઠવણી આપણે જ્યારે પણ એને જેટલી વખત વિચાર આવે ને એટલી વખત આ જ્ઞાનની એપ્લિકેશન અંદર મૂકવાની. આપણે શું કરીએ, એક વખત ગણિત મૂકી દઈએ પછી પાછો વિચાર આવે ને તારે ગણતા નથી, ના, તારે પાછો આ જ્ઞાન અંદર ઉપયોગ કરવાનો. ના ભાઈ, વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, આનો હિસાબ નતો, અને એ સિવાય મને ઘણું બધું મળ્યું છે અત્યારે તો,
સમજાય ને. એ સિવાય પણ ઘણું બધું મળ્યું છે, દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું છે, બરાબર. બીજી બધી રીતે સરસ સત્સંગમાં જવાય છે, સત્સંગ સંભળાય છે, સત્સંગ સમજાય છે, એની માટેના પુરુષાર્થ થાય છે. એની વેલ્યુ વધારે છે કહીએ આ બધી રિલેટિવ બધી વસ્તુઓ કરતા, સમજાય ને. એટલે કે ઈચ્છા પ્રમાણે તો છે કે આપણી પુણ્ય હોય તો ઈચ્છા પ્રમાણે થાય, અને પુણ્ય ના હોય તો ઈચ્છા પ્રમાણે ના પણ થાય. અને કોઈની ઈચ્છા પ્રમાણે થતું નથી. પાછું ઈચ્છા પ્રમાણે થતું હોય તો બધે કોઈ સફેદ થવા દે કોઈ? હે? ના, બધા કોઈ થવા પોતાની ના ઈચ્છા દે, એવું પ્રમાણે છે. ચાલ્યા કરે. હા, સમજે ને. એટલે કે આ તો બધું પાપ પુણ્યના આધાર છે, પરંતુ આપણને જે જ્ઞાન મળ્યું છે ને એની વેલ્યુ વધારે છે. કે માટે એ પ્રમાણે તું એનો પુરુષાર્થ, આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો પુરુષાર્થ માળ. એનો ખેદ કરવા જેવો નથી. ખેદ કોનો કરવા જેવો છે? તો જ્યાં જ્યાં આજ્ઞામાં નથી રહેવાતું ને એ બધી વસ્તુનો ખેદ કરવા જેવો છે, સમજે. જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા ચુકાય છે એનો ખેદ કર. કે જે સંજોગોને આધીન જે વસ્તુઓ છે એનો ખેદ ના હોય કહીએ, સમજે. કે એ બધી જ વસ્તુઓ સંજોગોને આધીન છે એટલે એનો ખેદ ના હોય. તો બધા સંજોગો ભેગા થાય તારે થાય. અને જે પોતાના પુરુષાર્થને આધીન છે અને થતું નથી એનો ખેદ કરવા જેવો છે. કે આપણે હાથમાં છે, આપણે પુરુષાર્થ માંડી શકીએ એમ છે, મંડાતો નથી. માટે એ વસ્તુનો ખેદ કર તો આપણને આગળ કામ લાગશે, સમજે ને. એટલે આ ફાઇલ નંબર 1 ને આ બધું અંદર ગોઠવતા જવાનું. અને જેટલી વખત વિચાર આવે ને એ બધી વસ્તુનો, એટલી વખત 100 વખત વિચાર આવે તો 100 વખત ગોઠવવાનું. કારણ કે ગયું નથી, વિચાર આવવાના બંધ થઈ જાય. માટે સમજવાનું કે ગયું, સમજાય ને. હજુ વિચાર આવે છે એટલે કંઈક અંદર પડ્યું છે. ને આપણું કામ શું છે? કેમ વિચાર આવે છે નહીં ગણવાનું. આપણું કામ શું છે? કે એની સામે પુરુષાર્થ માંડવાનો, એ જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ. 10 વખત વિચારો તો એમને વિચારવાનું કે હજુ નથી ગયું. ના, આપણે ગણવાનું કામ આપણું નથી, સમજાય ને. આપણે શું ગણ કરીએ ને એટલે બુદ્ધિ, એ બધો બુદ્ધિનો ભાગ થયો. કયો ભાગ થયો? બુદ્ધિનો. જેટલું પણ જ્યાં જ્યાં કાઉન્ટિંગ આવે ને એ બધો ભાગ બુદ્ધિનો થયો. પ્રજ્ઞાનું કામ શું છે? આવ્યું અને સામે જ્ઞાન ગોઠવો, આવ્યું અને સામે જ્ઞાનની ગોઠવણી કરો. ગણવાનું કામ એ પ્રજ્ઞાનું વ્યવસ્થિત નથી, છે સમજાય ને. એવું કરીને કરવા જવું ને, પણ થોડી વાર રહે અને પછી પાછું આવી જાય. અત્યારે તમારી જોડે વાત કરું હા, તો છું વાંધો તો નહીં. એ અંદર પાછું ગોઠવવાનું અંદરનું આપણે. અંદર છે. એ વસ્તુ એ જ છે કે જે મારું રજિસ્ટર્ડ નર્સનું મને લાયસન્સ મળ્યું, હું કામ નહીં કરી શકતી એના એ પ્રમાણે. એનાથી નીચેનું જે હેલ્થ કેર કામ કરતી હતી એ જ અંદર કરું. પ્લસ માઇનસ ગોઠવવાના કે ભાઈ આપણે નથી કરી શકતા તો આપણે પોતાનું આત્માનું તો કરી શકીએ છીએ. અને નથી કરી શકતા તો આપણે ક્યાં દુઃખી થઈ ગયા છે, સમજાય ને. આપણને જો ખાવા, આપણી તબિયત તો સારી છે, આપણને ખાવા મળે છે, ઘરે છોકરાઓ બધા સરસ છે, દાદા ભગવાનનો સત્સંગ સાંભળવા મળે છે, સમજાય. અને તમે કર્યું હોત ને, તમે બહુ તો કેટલા કમાયા હોત, તો કે કાંઈક જ્ઞાન કરતા વધારે કમાયા હોત. એ રીતે અંદર ભાગાકાર કરવાનો. આપણે શું કરવાનું? આ ફાઇલ નંબર 1 ને એ બધું ભાગાકાર કરવાનું. તમે સમજો લાખો ડોલર મળી ગયા હોત તો, અને એની સામે જ્ઞાન ના મળ્યું હોત તો શું કરત તમે કહીએ, સમજે. એને પ્લસ માઇનસ અંદર આપણે કરવાનો. સંસારનો બધો ભાગ કેવો છે કે એને પ્લસ માઇનસ, એનાથી તમે મોટું બતાડો ને તો પછી એની ધીરે ધીરે વેલ્યુ ઓછી થઈ જાય, સમજાય ને. અમારે એક મિત્ર ડોક્ટર છે, એવું છે કે અમુક પેશન્ટો એવા હોય ને, મને બહુ દુખે છે, મને બહુ થાય છે, મને આ બહુ થાય છે, એટલે એને અમે લોકો સિવિલમાં મોકલીએ, કે સિવિલ કેન્સર હોસ્પિટલમાં, કે એક કેન્સર હોસ્પિટલમાં, કે બીજા બધાને જોવે ને એટલે પછી બીજે દિવસ જ એમ કે ના સારું છે મને, કે સમજાય ને. કારણ કે પેલું ઊંચું જોયું ને એટલે પછી એને સારું જ લાગે. કે એટલે અમુક વસ્તુ એ બધા વસ્તુ એવી છે. આ સમજણમાં આપણે એને ગોઠવવાનું કે એની સામે જે નર્સનું નથી મળ્યું એની સામે બીજું ઘણું બધું મળ્યું છે આપણને, સમજે. ઘણું એટલે ઘણું કરતા ઘણું બધું મળ્યું છે. અને એમાં મળ્યું હોત તો તમે બહુ તો શું કરત? આખી જિંદગીમાં આટલા કમાત. એની સામે મારે ઘણા હાથ પગ સારા છે, બીજું બધું સારું છે, જે જોઈએ બીજું ઘણી બધી વસ્તુઓ મળી છે. તો કે એ વસ્તુ આપણે અંદર ગોઠવો કરો. આટલી બધી વસ્તુઓ મળી છે અને ના મળે ને લોકોને મળી છે, એ લોકો ક્યાં સુખી છે, સમજ્યા ને. જે લોકો કરે લોકો ક્યાં સુખી છે, સમજે. એ બધું અંદર, કારણ કે આ રિલેટિવની બધી વસ્તુઓ લાભાલાભ વાળી હોય. શું હજી? લાભાલાભ વાળી હોય છે, સમજે. તો કે તમે એક જ જગ્યાએ પડે, બીજા છોકરાઓ પર ધ્યાન ના આપી શકે, આ ના આપી શકે. એની સામે આવે છોકરાઓ 2 સંસ્કારી થયા તો એ તો લાખો રૂપિયા કમાશે કહીએ, સમજે. એની કિંમત વધારે છે. કમાવા ગયા હોત ને છોકરાઓ કઈ આડી લઈને જતા રહ્યા હોત તો શું હાલત થાત? પૈસાનું શું થાત પછી? એ બધું તો સમજાય ને. દેખાતું જ નહીં એના એની કરતા સામે. આપણે છોકરાઓ પર ધ્યાન આપ્યું, છોકરાઓને સંસ્કાર આપ્યા, એમાં આપણો સમય ગયો તો કે એ વધારે કિંમતી છે, સમજાય. પૈસા હોત પછી આ ના હોત તો શું થાત કહીએ. એટલે એ અંદર બધું ભાગાકાર કરવાનો અંદર, સમજાય ને. કે જે બી થયું છે કુદરતે આપણા સારા માટે કર્યું છે, કે છોકરા ઉપર આપણે ધ્યાન આપી શક્યા. કારણ કે ફોરેનમાં તો રિસ્કી વસ્તુ છે,
સમજાય ને હા કે ક્યારે બીજી લાઈનમાં ચડીએ કઈ ઠેકાણું કહેવાય નહીં. આ તો બધું ઘરનું વાતાવરણ એવું હતું, પોતાની હાજરી હતી અને છોકરાઓ બહુ સરસ રીતે મોટા થયા અને સારી જગ્યાએ લાગી ગયા. સમજાય ને, એ બહુ એની વધારે છે કે અત્યારે આપણે ઘણા એવા કુટુંબો છે જેને જો લાખો રૂપિયા, કરોડો રૂપિયા છે, પણ છોકરાઓ જોવો તો તમને એમ થઈ જાય કે આ શું છે. એવા ઘણા દાખલા તમારી આંખ સામે પણ હશે. હા સમજાય ને, સમજાય હવે ને, જે ચોક્કસ વસ્તુ હું આ રીતે આપવાની જ છે છોકરાને અને આપી છે. વિચારીશ. આપતા પુત્રનું નિરંતર સાનિધ્ય રહે છે, નિરંતર દરેક આપતા પુત્ર. સાનિધ્ય રહે છે એવું છે. એટલે એ અંદર ગોઠવવા જેવું છે અંદર. સમજાય ને કે આ લોકો એવા કરોડોપતિ છે જેમના છોકરાઓ છે તો બધી આડી લાઈને ચડી ગયા. શું કરવાના પૈસાને? એ પોતાને પૈસા પોતાને ખાઈ જાય છે એવું છે. એટલે કે એના કરતા આ સમજણ બહુ સારી છે કે આપણને એ જે કુદરતે કર્યું છે, જેના માટે કર્યું છે ને, એ સારા માટે જ કર્યું છે. સમજાય ને. અને એની માટે એવું તમે જોશો ને તો તમને દેખાશે કે હું ઘણી જગ્યાએથી બચી ગઈ કે એવું લાગશે તમને. જોબે ના ગઈ ને એમાં ઘણી જગ્યાએથી બચી ગઈ અને ઘરમાં ધ્યાન અપાયું અને બીજી બધી જ બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયું. સમજાય, એ પોતે જોશો ને કે હું બચી ગઈ એનાથી તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ના સારું સાંભળ્યું એમ. સમજાય ને. એટલે આ બધું વ્યવહારની બાબતો બધી એ રીતે. હવે ચોક્કસ હું રીતે જોબ કરતો હતો વિચારીશ. ને, હા એ રીતનું ગોઠવાય. હું મારો પોતાનો અનુભવ, હું જોબ કરતો હતો ને પછી એકદમ ફેક્ટરી શિફ્ટ થવાની થઈ. હું ત્યાં 15 વર્ષથી જોબ કરતો, 15-16 વર્ષથી જોબ કરતો હતો અને ત્યાંથી ફેક્ટરી ચાલુ થઈ ત્યાંથી બહુ સારી પોઝિશન થઈ અને સડનલી કોઈ શિફ્ટ થઈ અને એટલી બધી દૂર હતી કે હું જઈ શકે એમ જ નતો. એટલે મારે નોકરી છોડવી પડી એવું છે. એટલે મારે આપતા પુત્ર બધી ચર્ચા થઈ એમ તો કે કંઈક સારું થવાનું હશે કે. સમજાય ને. એટલે પોઝિટિવ એમને કીધું તો 6 મહિનાની અંદર કુદરતી એવો સંજોગનું દબાણ આવ્યું કે મારે પોતાનો ધંધો ચાલુ કરવાનો થયો. એટલે જોબ કરતા પણ વધુ કમાણી થઈ, ફ્રીનો ફ્રી રહ્યો અને બધી જ આજે જોબમાં ગયો ને 25,000 વધારે દીધા હોત ને તો ત્યાંનો ત્યાં જ જુઆત અને ફ્રી પણ ના થઈ શકે. એટલે સમજાય, ત્યાંને સત્સંગમાં બી ના આવી શકે. આ તો 4-5 વર્ષ કે 7-8 વર્ષ ધંધો કર્યો, સારું એવું કમાઈ ગયા, એક બાજુ થઈ ગયું ને બધું, અત્યારે આપણે ફ્રી થઈ ગયા. સમજાય. એટલે કઈ પણ સંજોગ આવે છે ને, અવળા સંજોગ પણ આવે છે ને, એ આપણા હિત માટે જ હોય છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને કઈ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાય છે ને એ આપણે ખાલી જોઈએ ને તો આપણને ખબર પડે કે એ આપણને આત્મા તરફ વાળે છે. ખાલી ઈશારો કરે ને આત્મા તરફ, સંસારની કેટલી માયામાંથી બહાર કાઢી નાખ્યા અને આત્મા તરફ, આપણને જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે. તો એ અંદર આપણને વેલ્યુ સમજાશે એવું કે છે. છે ને છોકરા સમજાય ને અત્યારે કે કે આ તમને બધા અમે મારા ટાઈમ પૈસા આપીએ છીએ, હવે છોકરા તું આ ચિંતા કરું છું હું, કારણ કે પેલા નાના